मुर्शिद सोना। कि एक समुंदर के किनारे मछुआरियां दी बस्ती सी। एक समुंदर के किनारे मछुआरियां दी बस्ती सी। एक दिन कुछ मछुआरे रल के मछलियां फड़न वास्ते एक नाव च बैठ के समुंदर के अंदर चले गए मछियां फड़न। हुण जदों समुंदर के अंदर गए तो अचानक मौसम खराब हो गया, बड़े जोरां दी हवा चल पई, बड़ा तेज तूफान आ गया, बड़ा तेज तूफान आ गया, जोरां दी हवा चल पई, बरसात होनी शुरू हो गई। तो हवा इन्नी तेज सी कि उन्हां दी कश्ती नूं बड़ी अगे तक लै गई और इदां चक्कर वांगू घुमा दिता। और जदों इदां घुमे तो उन्हां नूं हुण पता ही नहीं है कि साडी बस्ती किहड़ी दिशा च है। जिद्दां हुण कई वार हुंदा ना, बंदे दी अखां ते पट्टी बन के तुसीं उहनूं घुमा दिओ, हुण कह हुण दरवाजे वल जा, तां बंदे ने कहना मैनूं दरवाजा दिसेगा तां ही जावां, हुण तां मैनूं पता ही नहीं दरवाजा खब्बे है सज्जे अगे पिछे है। हुण इसी तरह जदों इंसान नूं कोई चीज़ नज़र आंदी होवे फिर तां बंदा सीधा चला जांदा है, पर जदों नज़र ना आवे तां फिर बंदा परेशान हुंदा, हुण जावां किधर। जे खब्बे गया तां किते मैं समुंदर की तरफ ना चला जावां, सज्जे गया तां किते समुंदर की तरफ ना चला जावां, क्योंकि फिर बंदे नूं डर लगदा है। बस इसी तरह कुछ उन्हां मछुआरियां दी हालत हो गई। और उस कश्ती दे उपर 15 मछुआरे सी और जेड़ा उस बस्ती दा मुखिया सी वह भी नाल ही सी। हुण समझ ना आवे कि किधर जाइए। ये बैठे नाव दे विच अरदासां कर रहे हैं, बेनतियां कर रहे हैं कि ऐ परमात्मा, ऐ प्रभु सानू कोई रास्ता दिखा, कोई निशानी दिखा, ताकि सानू पता लगे बस्ती किधर है, ताकि उधर नूं असीं कश्ती नूं लैके जाइए और अपने घर सही सलामत पहुंच जाइए। ये बैठे बेनतियां कर रहे हैं, पर बेनती करदियां करदियां समझ लो दोपहर का समा थी, शाम हो गई, पर समझ नहीं आ रही जाना कैनू है। हुण समुंदर दे गब्बे है, जमीन का कोई अता पता नहीं है, दिशा की कोई खबर नहीं है, जाना कैनू, इसलिए बड़े परेशान है, बड़े दुखी है। उधर जिहड़ी बस्ती सी जिथों ये आए सी, वो बस्ती दे मैंबरां नूं भी पता लग गया, मुखिए दी पत्नी नूं या बाकी जिन्हां दे घर वाले उस नाव च गए सी, वो सारे घर वाले इकट्ठे होके बड़े परेशान हो गए कि तूफान आ गया और शाम हो गई, हाले तक वापस नहीं आए। बड़े परेशान कि हाले तक वापस नहीं आए। मुखिया दी पत्नी भी बड़ी परेशान सी, बाकी घर दे भी बड़े परेशान, और परमात्मा नूं कह रहा है, परमात्मा कृपा कर, कृपा कर, मदद कर, क्योंकि जे ओह समुंदर च ही फसे रह गए तो फिर तक कदी उन्हां नाल मुलाकात हो ही नहीं सकती, फिर तो उत्थे ही मर जाणगे। इसलिए प्रभु को इदां दी कृपा कर, घर वापस आ जाण। हाले ये बेनती कर रहे सी कि अचानक जिहड़ा मुखिया दा घर सी ओनू अग लग गई। जदों अग लगी, क्योंकि कखां दे घर सी, अग लगी तो सारे अग नूं बुझाउण वास्ते दौड़े, तो मुखिए दी पत्नी तो अपना दिल लैके बैठ गई, कहंदी ए परमात्मा, एक तो मेरा घर वाला चला गया, तूफान च फस गया, पता नहीं ओदी कोई खबर नहीं, अता पता नहीं, सवेर दे गए है, हुण रात होण वाली है और उन्हां दी कोई खबर नहीं, और इधरों मेरे घर नूं अग लग गई। रब्बा, ये मैनूं किहड़ी गलती दी सजा दे रहा हां, ये तू की कर रहा? एक तो मेरा घर वाला चला गया, ओदी कोई खबर नहीं, और दूजा मेरे घर नूं अग लग गई। ऐ परमात्मा, ये तू चंगा नहीं कर रहा, तू मेरे नाल इन्ना माड़ा क्यों कर रहा है? क्योंकि कई बार इंसान के जीवन च कोई मुश्किल आती है तो बंदा रब नूं कहंदा मेरे नाल इन्ना माड़ा क्यों कर रहा है, ऐ परमात्मा मैनूं ये दुख क्यों दे रहा है? हुण ओदे घर नूं अग लगी तो बड़ी दुखी है, रब नूं शिकायतां कर रही है। पर जरा हुण गौर करना, जदों घर नूं अग लगी तो अग लगदी है तो की उठदा है? धुआं। इधर समुंदर दे गब्बे सारे परेशान सी, जाना किधर है, कि अचानक इन्हां नूं धुआं उठदा नजर आया और इन्हां नूं संकेत मिल गया। हाथ जोड़ के कहंदे शुक्र है रब्बा, शुक्र है, तेरे कोलों मंगिया सी कि सानू दिशा दिखा, तू सानू एक इशारा दे दिता, हुण असीं इधर जाना है। इसलिए जिधरों धुआं उठ रहा सी, सारिਆਂ ने अपनी कश्ती नूं उधर नूं मोड़ के चप्पू चलाने शुरू कर दिते, और देखदियां देखदियां धुएं दी तरफ वधदियां आखिर वो अपनी बस्ती पहुंच गए। जदों बस्ती पहुंचे रौला पै गया कि आगे जिहड़े गए हुए सी आ गए वापस। जदों मुखिए दी पत्नी आई, आगे मुखिए नूं मिली, कहंदी स्वामी बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। वो कहंदा की अनर्थ हो गया? वो कहंदी साडा घर सड़ गया। तो मुखिया कहंदा शुक्र है परमात्मा, शुक्र है, वो अनर्थ नहीं होया। अनर्थ तो उदों होना सी जदों असीं 15 ने समुंदर च मर जाना सी। ये अनर्थ नहीं होया,
ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਰੱਬਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਇਹ ਅਨਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ, ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਧੂਆਂ ਉੱਠਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਘਰ ਬਚਾ ਲਾਂਦੀ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਘਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਖੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰ ਸੜਿਆ, ਪਰ ਦੇਖ ਸਾਡੀ 15 ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਘਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਤਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਈਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਧੂਆਂ ਨਾ ਉੱਠਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ, ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਛੁਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖੀਏ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੁਰਾ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੁਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖੀਏ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁਖੀਆ ਸਮੁੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਮੁਖੀਏ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੀਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੀਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ, ਰਾਮ ਲੀਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੀਲਾ ਚੱਲਦੀ ਨਾ, ਖੇਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੇਲ ਖੇਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਖੇਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੀ ਖੜਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਟ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾਓਗੇ, ਆਏਗਾ ਮਜ਼ਾ? ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਮ ਹੈ, 11 ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੇਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ? ਮਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਤਦੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਦੇਖਣਾ? ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਲੀਲਾ, ਗੇਮ, ਇੱਕ ਖੇਲ, ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖੇਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਲੰਜ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈਏ ਕਿ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਬੈਟ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ, ਤਾਂ ਸਚਿਨ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਬੈਟ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਾਹਦਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਭਾਈ ਇਹ,
ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚੀ ਨੇ ਕਵੇ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬੋਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਖਤਰਨਾਕ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬੋਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਬੋਲ ਮਾਰੇ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੋਲ ਮਾਰੇ, ਇਧਰੋਂ ਸੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਕਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ। ਪੂਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੋਂ ਤਾੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਜੇਤਾ ਕਹਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਜ਼ਰ। ਲੂਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੇਸਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਰੇਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰਸਤੇ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਜੇਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਗਿਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੂਜ਼ਰ ਬਣ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਹਾਏ ਮੈਂ ਗਰੀਬ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਮੈਂ ਉੱਭਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਨ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਰਾਏ, ਕਈ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕਰਿਓ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੀ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਦਰਦ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਦੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਹੁਣ ਦਰਦ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ, ਖਿਲਾੜੀ ਇਨਸਾਨ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਹੱਲ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਾਂ ਮੈਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਗੇਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੈਲੰਜ ਆਣੇ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਣੀਆਂ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੱਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਵਿਜੇਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਵਿਨਰ ਯਾਨੀ ਵਿਜੇਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੱਪ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
कि मैं कुछ ऐसा इंतजाम कर लावां अपने पैरों 'ਚ कुछ ऐसी चीज पा लावां कि अग तो गुजरां भी तो मेरे पैरों 'ਚ छाले ना पैण, मैनू कोई तकलीफ ना होवे, ताकि अग तो गुजर भी जावां तो जित के उस कप नूं प्राप्त भी कर लवां। हुण समझदार बंदा वो हल लभेगा कि अग दे उपर दी गुजरन दा हल की है, किहड़ा मार्ग है, किहड़ी युक्ति है, क्योंकि हर चीज दी युक्ति हुंदी है। जदों एडिसन ने देखिया, इत्थे थॉमस एडिसन की गल कर रहे हैं जिन्होंने बल्ब की खोज की, जदों एडिसन ने देखिया अंधकार नूं, अंधेरे नूं, हुण अंधेरे नूं देख के उहदे मन च उदों सोच आई कि कोई ना कोई ऐसा हल जरूर होएगा और मैं वो हल करना है ताकि अंधकार नूं दूर किया जा सके। पहला सोच आई, उसले बल्ब है नहीं सी, सोच आई, क्योंकि देखिया कि जे जीवन दे इस खेल में अंधकार है, एक समस्या है, तो हुण इस समस्या नूं मैं किद्दां दूर कर सकदा। उन्हें खोज करनी शुरू कर दी, खोज करनी शुरू की, फिर एक बार फेल होया, दूजी बार फेल होया, तीजी बार फेल होया, हजारां बार एडिसन फेल हुंदा गया अपने आविष्कार चों, पर वो देखो ऐसा हिम्मत वाला सी, जुनून वाला सी, हजारां बार फेल होने के बावजूद भी उन्हें कोशिश बंद नहीं की, कोशिश करता गया, करता गया, करता गया, और एक दिन ऐसा आया उन्हें बल्ब की खोज की तो अंधकार नूं जित लिया। फिर सारी दुनिया ने उहदे वास्ते ताड़ी बजाई। जरा समझना, जे हुण एडिसन भी सोचदा, एक बार कोशिश कर ली, दो बार कर ली, 10 बार कर ली, कोई हल नहीं मिल रहा अंधकार नूं दूर करन दा, और हिम्मत हार के बह जांदा, तो शायद अज सारे अंधेरे 'च ही बैठे होंदे, बल्ब होंदे ही ना। सोचो जरा, इसलिए तुसीं भी देखो, जे तुहाडे जीवन 'च भी समस्यावां दा अंधकार है, परेशानियां दा अंधेरा है, चाहे बीमारी नूं लैके है, चाहे कारोबार नूं लैके है, चाहे किसी भी चीज नूं लैके है, अगर इस समस्या दा अंधेरा है तो तुसीं सोचो कि मैं कोई ऐसा रास्ता लभना है, ऐसी कोशिश करनी है कि इन्हां अंधकारां नूं दूर करना है, और उदों तक मैं हार नहीं मननी जब तक मैं अंधेरा दूर नहीं कर लेंदा, जब तक मैं जित नहीं हासिल कर लेंदा। सो तुहानूं पुछांगे कि तुसीं जितना चाहते हो, जितना नहीं चाहते, हारना चाहते हो, फिर जवाब तो दे दो। ऐसी न्यूची बोल रहे, तुसी हाँ जी तो कह सकते हो कि तुसी जितना चाहते हो जितना, तो फिर फैसला करो कि मैं जितने नूं तैयार हाँ, चाहे कैसे भी हालात हो जान, मैं जित के दिखाना है, मैं जित के हालात चाहे जैसे मर्जी हों, मैं किसी भी हालात तो कभी हार नहीं मननी। मुश्किल तो मुश्किल हालात विच भी मैं विनर बन के दिखाऊं, जित के दिखाऊं, क्योंकि मेरा मालिक मेरे। जे एडिसन इड्डे बड़े अंधकार चों निकलने वास्ते हजारां बार कोशिश करके सफल हो सकता है, तो तुहाडे जीवन का अंधकार भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। तुसी 2-4 कोशिशां करो तो सही, क्योंकि मेहनत तुहाडी तो रहमत साडी, कहंदा मेहनत मेरी रहमत तेरी। जदों रहमत और मेहनत दो ही चीजां मिल जांदियां है, तो फिर इंसान नूं कामयाबी भी कह दिओ जरूर मिलती है, कामयाबी भी। और तुसी कामयाब होने वास्ते पैदा होए हो, पहली दस दईए तुहानूं, क्योंकि तुहानूं किहने बनाया है। हुण जरा सानूं दस्सिओ, वो परमात्मा कदी असफल होया है? कदी होया असफल? ना कामयाब होया रब कदी? हुण जरा सोचो, जे साडा पिता कदी ना कामयाब नहीं होया, वो साडा पिता कदी असफल नहीं होया, तो ऐसी भी ओहदे बच्चे ऐसी किदां सफल हो जावांगे। जो भी काम वो परमात्मा, वो प्रभु, वो वाहेगुरु, वो अल्लाह, वो राम, वो हरि करदा है, वो काम दे विच वो मालिक सफल जरूर हुंदा है। तो जे असीं ओहदे बच्चे, ओहदा नूर साडे अंदर है, तो सानू भी सफलता जरूर मिलेगी। सानू सफलता क्योंकि असीं सफल बाप दी औलाद हां। जे साडा बाप कदी असफल नहीं होया, तो असीं किदां सफल हो सकदे हां? क्योंकि जे तुसीं मन के बह जाओ मैं ना कामयाब, मैनू सफलता नहीं मिलनी, तो फिर बाप भी हसेगा, पुत मेरे वाल देख, जे मैं कर सकदा तो तू क्यों नहीं कर सकदा? समझदे हो कि नहीं? क्योंकि तुसीं रब दी बनाई कोई भी चीज देख लो, रब ने सूरज बनाया, किन्ने लखां सालों तो प्रकाश दे रहा है, असफल होया? जिदा बंदा कहता ना मैं आविष्कार किया सी, सिरे नहीं चढ़िया, पिछे ही काम गड़बड़ हो गया। जिदा कोई कंपनी गड्डी बनावे, कि ला गड्डी बनाई, गड्डी तुरे तो 5-10 किलोमीटर तो बाद खराब हो जाए, इंजन खराब हो जाए, कहना लै कोशिश तो की सी गड्डी बनाने की, पर असीं सफल
नहीं होए, आ खराबी आ गई। हुण तुसीं रब दी बनाई किसी भी चीज़ नूं देख लो, धरती नूं देख लो, सही मूवमेंट 'च घुम रही है, जिन्नियां मर्जी हवावां आउण, जिद्दां दे मर्जी हालात होण, ये नहीं बदलदी। सूरज नूं देख लो, लखां सालां तो उद्दां ही चल रहा है। और जरा हुण गौर करना कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट होए है आइंस्टीन, जरा गौर कर, आइंस्टाइन ने की किया है? वो कहते मैं हैरान हो जाता हाँ ये ब्रह्मंड नूं देख के कि ब्रह्मंड विच ये धरती और सूरज की दूरी पूरी तरह उन्नी है जिन्नी चाहिए है। जे थोड़ी घट हुंदी तां भी नहीं धरती ते जीवन होना सी, जे थोड़ी वध हुंदी तां भी जीवन नहीं होना सी। ये जिस शक्ति ने ये ग्रह बनाए है, वाकई वो शक्ति बड़ी समझदार सी कि अज तक ये हवा च टिके हुए। जरा सोचो, अज बंदा कोई चीज बनाता ना, किते ना किते 19-21 हो जाती है कि नहीं? कई बार असीं देखिया कि घर च पेंट चलता हुंदा है तो पेंटर पता की कहते, दुकान वाले भाई इकट्ठा ही लै जाओ, जे बाद विच मंगिया तो 19-21 का फर्क पै जाना। वो तुहाडियां मशीनां 19-21 का फर्क पा दिंदियां आ, क्योंकि वही कलर दोबारा नहीं मिलता। पर परमात्मा की कुदरत देखो कि लखां करोड़ां सालां तो संसार जैसा चल रहा सी अज भी वैसा ही चल रहा है। बंदे नूं देख लो, रब ने इन्ना परफेक्ट बनाया है कि बंदे अंदर कोई बदलाव करन दी लोड़ ही नहीं पई। नहीं तो मोबाइल देखो हर साल बदल जाते, कदी कैमरा इत्थे आ गया, कदी कैमरा उत्थे आ गया, कदी विच आ चीज़ आ गई, कदी वो चीज़ आ गई। गड्डियां देखो बदलदियां रहिंदियां है, पहला गड्डी दा फंक्शन है नहीं आ गया, क्योंकि उन्हां अंदर कमियां, उन्हां अपडेट होने की लोड़ है। पर बंदे नूं देखो, रब ने लखां सालां तो बनाया है, तो जैसा उदों बनाया सी अज भी बंदा वैसा ही है। अपडेट करने की लोड़ ही नहीं पई, क्योंकि वो जो बनाता परफेक्ट बनाता है। तो जे वो परफेक्ट बनाता है तो फिर अपने आप को अधूरे क्यों समझते हैं, अपने आप को कमजोर क्यों समझते हैं, अपने आप को नाकामयाब क्यों समझते हैं? फिर समझिए अपने आप को कि जो साडे पिता ने सानू परफेक्ट बनाया है, तो जे साडा पिता परफेक्ट है तो ऐसी भी परफेक्ट दी औलाद है, ऐसी भी परफेक्ट है। जे साडा पिता शक्तिशाली है तो ऐसी भी शक्तिशाली है, क्योंकि ऐसी शक्तिशाली दी औलाद है। और फिर एक बार कहांगे कि जे बाप असफल नहीं होया कदी, तो ऐसी भी ओदे बनाए हुए हैं, ओदी कुदरत तो पैदा हुए हैं, तो ऐसी भी जितन वास्ते बने हैं, सफल होने वास्ते बने हैं। इसलिए कह दियो अपने मन के अंदरों विश्वास रख के कि मैं जितन नहीं पैदा होया हाँ, मैं जितन नहीं पैदा होया हाँ, मैं सफल होने नहीं पैदा होया, मैं सफल होके दिखाऊंगा, मैं सफल होके मैं किसी मुसीबत तो नहीं डरना, मैं किसी रुकावट तो नहीं डरना, क्योंकि मेरा पिता मेरे नाल है, मेरा मालिक मेरे नाल है। मैनू कामयाबी है ना विश्वास? तो हुण तैयार हो जाओ कामयाब होने वास्ते, क्योंकि ये गल इत्थे दी है मनन दी। बोलो समझदे हो कि नहीं? ताही तां कहंदे व्हाट वी थिंक वी बिकम। जरा गौर करना, संत गुरु रहबर जद भी कोई गल कहंदे है ना, उच बड़ा राज हुंदा है। इत्थे लाइन नूं समझो कि व्हाट वी थिंक वी बिकम, कि जैसा तुसी सोचदे हो वैसे ही तुसी बन जाते हो। जे तुसी सोचते हो, और ये लाइन महात्मा बुद्ध दी है, और ये लाइन बड़ी प्यारी और बड़ी गहरी है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जे ऐसी कमजोर सोचते हैं, अपने आप को डरपोक समझते हैं, तो डरपोक बन जाते हैं, कमजोर बन जाते हैं। तो जे असी अपने आप को निडर समझते हैं, शक्तिशाली समझते हैं, तो असी शक्तिशाली और निडर बन जाते हैं। इसलिए याद रखना, व्हाट वी थिंक, तुहाडे अंदर किहड़ी सोच चल रही है, व्हाट वी थिंक। पर गौर करो कि किहड़ी सोच तुहाडे अंदर हर वेले चल रही है। नाकामी दी चल रही है, डर दी चल रही है, चिंता दी चल रही है, बीमारी दी चल रही है। ये हर वेले तुसी सोची जाओ मैं बीमार, तो साडी बीमारी दी सोच नहीं सानू बीमार कर देना है। मैं सफल नहीं होना, मैनू सफलता नहीं मिलती, ये सोच नहीं सानू कदी सफलता नहीं मिलन देनी। मैं ठीक नहीं होना, तो ये सोच ने सानू कदी ठीक भी नहीं होने देना। तो जे सोच लईए कि मेरा मालिक मेरे नाल है, मैनू खुशियां जरूर मिलणगियां। क्योंकि इत्थे एक होर लाइन दसनी चाहते हैं तुहानू, बड़ी प्यारी है कि अज्ञान ही सब दुखों का कारण है और ज्ञान ही सब रोगों का निवारक है। ये लाइन नू लिख लो अपने दिल ते, अज्ञान ही सब दुखों का कारण है
और ज्ञान ही सब रोगों का निवारण है। निवारण का मतलब होता है सारे दुखों की दुआ। ज्ञान जरा समझना, अज्ञान की है। हुण जरा गौर करो, अज्ञान की है? अज्ञान सब तो बड़ा यही है कि असीं अपने अंदर बैठी परम शक्ति नूं जान ही नहीं रहे कि साडे अंदर किहड़ी परम शक्ति काम कर रही है, साडे अंदर किहड़ी ताकत काम करदी है, असीं ओह तो अणजान। इहनूं कहंदे अज्ञान। नहीं तो इत्थे अज्ञानी का मतलब ये नहीं कि तुसीं वेद नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़े तो तुसीं अज्ञानी। कई बार असीं देखे है कि बंदा धार्मिक शास्त्र भी पढ़ लेंदा है, वेद भी पढ़ लेंदा है, सारे पुराण भी पढ़ लेंदा, पर फिर भी अपने अंदर बैठी शक्ति नूं जान ही नहीं पांदा। वो वेदां नूं पढ़ के भी अज्ञानी। जे गुस्सा ना करो तो असीं गल कहांगे कि जेड़े सिर्फ वेद शास्त्र धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं और अपने अंदरले ज्ञान नूं नहीं पाते, वो तो दीमक की तरह है, जिहड़ी किताबां तो बहुत खांदी है पर उन्होंने ज्ञान हुंदा ही नहीं, रहिंदी फिर भी दीमक दी दीमक है। दीमक समझदे हो ना तुसीं? किताब वो हौली हौली किताब नूं खा जाती है। इन्नियां किताबां दीमक ने खा लईयां। आह किताब पई सी पुरानी, वो दीमक खा गई, सारे पन्ने खा गए, मिट्टी हो गई। हुण इसी तरह बहुत इंसान है जिहड़े दीमक की तरह ही है। वो कहंदे मैं आ भी शास्त्र पढ़िया है, मैं आ भी ग्रंथ पढ़िया है, मैं आ भी चीज पढ़ी है। हुण ग्रंथां नूं तां पढ़ लिया, उन्हां च की लिखिया ये तां जान लिया, पर जे अपने अंदरली शक्ति नूं ना जान पाया, अपने अंदर परम पिता परमात्मा नूं ना जान पाया, वो परमानंद नूं ना जान पाया, तो तेरे च और दीमक च कोई फर्क नहीं है। क्योंकि मजा तो तां सी ओ पढ़ के समझ के अपने अंदरली शक्ति नूं जानदा, और तेरी सारी अशांति, सारी टेंशन, सारी चिंता, सारियां फिक्रां ही खत्म हो जांदियां। जे तुसीं धार्मिक शास्त्र पढ़न तो बाद भी दुखी हो, डरे हुए हो, चिंतित हो, बेमी हो, भरमी हो, ते दा मतलब ओ शास्त्र सिर्फ पढ़िया ही है, हाले उते अमल नहीं होया। समझदे हो कि नहीं? जेड़ा वाकई ज्ञानवान हुंदा है ना, वो पढ़दा है कि जे लिखिया है कि तेरा रब तेरे अंदर है, वो कहंदा हुण पढ़ लिया तो हुण मैं रब नूं अंदर देख के हटना है। वो जदों अंदरों अपनी ताकत नूं देख लैंदा है, वो शक्ति नूं देख लैंदा है, तो फिर ਉਹਦੇ सारे डर दूर हो जाते कि हुण मैनूं डरन दी की लोड़ है, हुण मैनूं चिंता करन दी की लोड़ है, क्योंकि मुसीबतां बाहर है, तकलीफां बाहर है, पर मैनूं ताकत देण वाला, शक्ति देण वाला, मेरी संभाल करन वाला मेरे अंदर है। डॉक्टर को जाते हैं, हुण जरा गौर करना, डॉक्टर को जदों असीं जाते हैं तो डॉक्टर साडे शरीर नूं बाहरों चैक करके रोग लभ के उहदी दवाई दिंदा है। इदां हुंदी है कि नहीं? क्योंकि डॉक्टर बाहर है, मशीनां बाहर है, इसलिए डॉक्टर ने बाहरों मशीन के जरिए रोग नूं लभना है। चाहे ब्लड टेस्ट करेगा, एक्सरे करेगा, स्कैनिंग करेगा, MRI करेगा, कुछ भी करे, उन्हें बाहरों साडे रोग नूं लभना है, फिर उहदी दवाई देनी है, फिर ओदा इलाज करना है। हुण जरा गौर करना, ये डॉक्टर दा काम है। पर जदों इंसान अपने मालिक ते विश्वास करता है, वो विश्वास नाल, प्रेम नाल अपने मालिक अगे प्रार्थना करता है, तो साडा मालिक साडे अंदर बैठा है, वो साडे अंदर बैठा साडे रोग नूं अंदरों ही ठीक करना शुरू कर दिंदा है, और साडियां सारियां तकलीफां दूर होणियां शुरू हो जांदियां है। तां ही तां कहंदे प्रेम नाल, विश्वास नाल कीती गई प्रार्थना, जरा गौर करना, असंभव नूं भी संभव कर दिंदी है। प्रेम और विश्वास नाल कीती गई प्रार्थना तुहाडी हर बीमारी नूं ठीक कर सकती है, क्योंकि जदों इंसान प्रेम और विश्वास नाल प्रार्थना करता है तो ये प्रेम और विश्वास साडे अंदर बैठे परमात्मा नाल साडा कनैक्शन जोड़ दिंदे हैं, साडा लिंक जोड़ दिंदे हैं। और जदों उहदे नाल लिंक जुड़दा है तो अंदरों बैठा परमात्मा फिर अपना काम करना शुरू कर दिंदा है, क्योंकि शरीर दे जिहड़े सैल है या शरीर दी जिहड़ियां कोशिकावां है, इन्हां नूं बनाउण वाला इन्हां दे अंदर ही बैठा है। जदों उहदे नाल अपना संपर्क जोड़ लिया तो सैलां नूं ठीक करना, कोशिकां नूं ठीक करना शुरू कर दिंदा है। तो हुण याद रखो, जे डॉक्टर दवाई भी दे देगा ना, पर तुहानूं विश्वास नहीं होएगा कि दवाई ना मैं ठीक होना, तो दवाई भी तुहानूं ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि दवाई बंदे नूं ठीक नहीं करदी। बंदा जिस विश्वास नाल वो चीज खांदा है, वो विश्वास ओनू परमात्मा नाल जोड़दा है, तो फिर परमात्मा ही ओनू ठीक करदा है। इसलिए हुण जिन्ने जी बैठे है, जे तुहानूं इस लिए कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, क्योंकि कई जीव कह दिंदे है शुगर बहुत है, कई जीव कह दिंदे BP बड़ा हाई रहिंदा है। जरा समझना, तो जापान के अंदर एक डॉक्टर होया जिन्होंने इस खोज के उपर नोबल पुरस्कार भी मिलिया है। समझते हो कि नहीं? उन्होंने बड़ी सिंपल जी गल दसी है
कि जे बंदे नूं शुगर हाई रहिंदी है या बीपी बंदे दा हाई रहिंदा है तो बस बंदा एक छोटी जी तकनीक करे तो ओदी दवाई भी छुट जाएगी। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਬੀਪੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ, ਵਾਹ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਬੋਲ। ਪਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅੰਦਰ 320 ਸ਼ੂਗਰ ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੜਵਾਹਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੋਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗੁੜਨਾ ਆ ਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਆਓ, ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਥੋੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਕਾਫੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਮਿਕਸਚਰ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 3 ਵੀਕ ਯਾਨੀ 21 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ शुरू हो जाना है। बोलो समझते हो कि नहीं? तो डॉक्टर ने एक थ्योरी दसी। डॉक्टर ने थ्योरी की दसी, जापानी डॉक्टर ने, कि जदों असी एक अखबार लेंदे हैं, पढ़ते हैं एक अखबार, वो अखबार नूं असी फिर बाद चों पढ़न तो बाद कित्थे बेच दिंदे हैं? रद्दी वाले नूं बेच दिंदे हैं। घर थोड़ी रखते, बेच दिंदे कि रद्दी वाले नूं, या डस्टबिन च पा दिंदे, वो सुट दिंदे हैं। और फिर अगे वो की हुंदा, उन्हां पेपरां नूं दुबारा रीसाइकल करदे आ। कदी ओहदा टिशू पेपर बनदा है या ओहदा कुछ ना कुछ होर बनदा है, क्योंकि इदां ही कंपनियां रीसाइकल करदियां है। जो भी चीज़ बनदी है उहनूं अगे दूसरे रूप च बनांदे हैं। पर कहंदे कुदरत ने सानूं जिहड़ा शरीर दित्ता है ना, इहदे अंदर भी एनर्जी है रीसाइकलिंग करन दी। पर इस एनर्जी नूं रीसाइकल होण वास्ते 12 घंटे चाहिए, घट तो घट। किन्ने घंटे चाहिए है? 12 घंटे। जे असी 12 घंटे शरीर नूं नहीं दिंदे रीसाइकलिंग करन नूं, अपनी एनर्जी नूं, अपने खादे हुए भोजन नूं, तो फिर वो जिहड़ी वेस्ट साडे अंदर बचदी है ना, वेस्ट, क्योंकि रीसाइकल नहीं हो रही, ओदी दोबारा ऊर्जा नहीं बन रही, तो साडे अंदर इकट्ठी होके कई बीमारियां दा रूप ले लैंदी है। इसलिए ये बड़ी प्यारी खोज। वो कहंदे इक्को ही काम इंसान करे जिन्हों बीपी ज्यादा रहिंदा है, शुगर ज्यादा रहिंदी है, कि वो एक नियम बना लावे कि मैं 12 घंटे के अंदर अंदर ही जो खाना है 12 घंटे तो बाद मैं कुछ नहीं खाना। जे कुछ भुख लगे, प्यास लगे, सिर्फ पानी पीना, सिंपल। जिदा समझ लो सवेरे 6 बजे तो लैके शाम के 6 बजे तक ये मैं रोटी खा ली, जो भी अपना नॉर्मल भोजन है वो करना है सवेर के 6 तो या सवेर के 7 तो शाम के 7, यानी इदा एक सैटिंग कर लेनी है 12 घंटे की। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रखना है कि मैं जो नॉर्मल खाना खाना है ये 12 घंटे अंदर खाना, अगले 12 घंटे में कोई चीज खानी नहीं है। वो 12 घंटे में शरीर नूं रीसाइकलिंग करने वास्ते देना है टाइम, ताकि जिन्नी 12 घंटियां च खुराक मेरे अंदर गई है वो रीसाइकल होके एनर्जी बने और जिहड़ी वेस्टेज है वो बननी बंद हो जाए। जरा गौर करना, समझ आ गई साडी गल? हुण बंदा करदा की है? सवेरे 7 बजे उठता है, सवेरे खाता है, दोपहरे खाता, रात को 10 बजे फिर खाता है, भुख लग गई। हुण मौका कित्थों मिलिया शरीर नूं हजम करन दा, शरीर नूं साडा भोजन पचाण दा, या शरीर नूं साडे भोजन नूं एनर्जी च बदलण दा मौका तां उहनूं मिलिया ही नहीं। क्योंकि खा के तुसीं सौ गए, जदों सौ जांदे हो तां तुहाडी एनर्जी लैवल उदां ही डाउन हो जाता है, फिर वो पचे नहीं पाता खाना, वो पेट च पिया रहिंदा है। और वही पेट का खाना फिर शुगर के रूप च, हाई बीपी के रूप च, रसोलियां के रूप च, या होर बीमारियां के रूप च एनर्जी वो ऐदा बेस्ट, जिदा कह लो ना, वो जिहड़ी बेस्ट होनी चाहिए सी साडी एनर्जी नाल मिल के, वो फिर ऐदा कई रूप लैके बीमारियां जरिए निकलदी है। सौखा जिहा हल है, 21 दिन बंदा ये अपना प्लानिंग करके देखे कि मैं 12 घंटे ही खाना है। पर यह भी नहीं कि 12 घंटे खाई जाओ, 12 घंटे क्या हुण 3 रोटियां खा लो, 3 घंटे बाद फिर 3 रोटियां खा लो, 12 घंटे खाना ही खाना है। जिदा कहते ना नत्थू लाल एक ब्याह च चला गया, ब्याह का कार्ड आया सी, पैलेस में ब्याह चला गया हो, तो ब्याह च जाके जदों 2 बजे
ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, 2:30 ਵਜੇ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 3 ਵਜੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 3:30 ਹੋ ਗਏ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 4 ਵਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਉਹ ਆਇਆ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਣਾ ਆ, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗਾ 4 ਵਜ ਗਏ, ਉਹ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ 2 ਤੋਂ 5 ਖਾਣਾ, मैं तो आप परेशान हूं, किन्ना खावा, 3 घंटे में खा ही नहीं सकता, पर खाना पै रहा है, कार्ड पे लिखा है खाण का समा 2 ਤੋਂ 5 लिख देंगे ना, लंच का टाइम इन्ने तो इन्ने, डिनर का टाइम इन्ने तो इन्ने। वो कहता हूं लंच का टाइम लिखा, खाने का समा 2 ਤੋਂ 5। वो मैं तो आप परेशान हो गया भाई, मैं तो पहली 3 रोटियां ना भर गया, हूं 2 घंटे तो जबरदस्ती खा रहा। कहते ब्याह वाले कहन ना कि कार्ड दिता सी तां तू 2 ਤੋਂ 5 खादा क्यों नहीं। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ 12 ਘੰਟੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਬਹਿ ਜੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਮੰਗੋ ਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ 12 ਘੰਟੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ 12 ਘੰਟੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਸਰ ਹੈ ਜੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਨਾਰਮਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਨਾਰਮਲ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, 2 ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 1 ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਸਲਾਦ ਖਾਂਦਾ, ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। पर एक टाइम रख लेना कि 7 ਤੋਂ 7 या 6 ਤੋਂ 6 या 8 ਤੋਂ 8। ਹੁਣ मैं अगले 12 घंटे सिर्फ पानी पीना है, मैं कुछ खाना नहीं है, कोई चीज नहीं खानी, छोटी तो छोटी चीज भी मुंह च खाने वाली नहीं पानी। और ये भी नहीं कि ले खाना नहीं खाना, दुध का गिलास पी लावा, जूस का गिलास पी लावा, वो कहते नहीं, सिर्फ सिंपल पानी, सिंपल पानी पिए। 12 घंटे पानी ते रह, चाहे ਉਹਦੇ ਚ ਨੀਂਦ ਲੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਬਸ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ 8 ਵਜ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਸ 8 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ 12 ਘੰਟੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਖਾਂਦੇ ਸੀ 5 ਖਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਬੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵਰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਵਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 10-10 ਖਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਾ ਲਓ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਲਾਂਦੇ ਹੋ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੂਵੀ ਬਣਾਇਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਪੂੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਟੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੇਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਸਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਖਾਧਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਫਰੂਟ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਖਾਧਾ ਕੀ? ਬਸ ਫਰੂਟ ਖਾ ਰਹੇ। ਰੋਟੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਫਰੂਟਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਪਤੀ ਕਵੇ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਕਵੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਟਾ 20-25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਉੱਥੇ ਫਰੂਟ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਵੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਆਪੇ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ? 12 ਤਰੀਕ ਦਿਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। 21 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-2 ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 4-4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੇਸਟ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਰਮਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਾ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਅਗਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੜੀ। ਇੱਕ ਟੌਫੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ। ਉਹ 12 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 12 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਾ ਕੇ એનર્ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਫਿੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ એનર્ਜੀ ਵੀ, ਊਰਜਾ ਵੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
क्योंकि ज्यादा खाण नाल बंदा सोचे ना तकड़ा होना, ज्यादा खावां, ज्यादा खाण नाल एनर्जी नहीं वधदी, ज्यादा खाण नाल आलस आंदा है। तां ही तां तुसीं जदों पेट भर के रोटी खांदे बाद चों नींद आउण लग पैंदी है, आलस पै जांदा है, बंदा कहंदा हुण तां सौ जाइए। जदों नींद आवे खाण तो बाद तां समझ लो तुसीं भोजन जरूरत तो ज्यादा खा लिया। जदों तुहानूं खाना खाण तो बाद एनर्जी जी फील होवे तां समझ लो तुसीं सही खुराक शरीर नूं दित्ती है, ये मेरे शरीर वास्ते ठीक है। हुण मैं चला, अगर तुसी एक काम करोगे तो तुसी आप अपने अंदर देखोगे कि वाकई तुहानू फर्क पैना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक गल पहले ही कहांगे, कई कहणगे इदां भी कदी हुंदा है, क्योंकि कईयां दी आदत बहुत हुंदी है, वो सुन के अमल करन दी बजाए बस नुक्स कढने शुरू कर देंदे। इदां भी कदी हुंदी, इदां शुगर घट जानी है, इदां ही घटनी है, दवाइयां नाल नहीं घटनी। जे दवाइयां नाल घटनी हुंदी तां किन्ने सालां तो खाई रहे हो, घट गई। किन्नियां गोलियां खा रहे हो। हुण कोई इत्थे बैठा होवे, हुण कईयां नूं होएगी शुगर 10 साल तो, कईयां नूं 5 साल तो, दवाई खा रहे हो कि नहीं 5 साल तो, नहीं घटी, हुण 21 दिन आ करके देख लो। क्योंकि जब तक असीं कोई चीज अजमावांगे नहीं तां असीं उदों तक उहनूं लाइक या डिसलाइक नहीं कर सकते। यानी कहण दा मतलब ये नहीं कह सकते इदां नहीं हुंदा या उदां नहीं हुंदा। फिर तां उही गल है जिद्दां दीमक दी गल दसी कि किताबां तां बहुत बड़ियां पर असर कोई होया ही नहीं। इसलिए दीमक नहीं बनना, ज्ञानी बनना है। ज्ञानी का मतलब है जो पढ़ के समझदा है, उत्ते अमल करदा है, तो फिर दसदा है कि हाँ इहदा असर होया या नहीं होया। इसलिए भोजन नॉर्मल रखना है, पर टाइम तो तुसीं सैट कर लेना है। सवेर दे 6 तो शाम दे 6, या सवेर दे 5 तो शाम दे 5, या सवेर दे 7 तो शाम दे 7। पर इदां नहीं करना कि सवेर दे 12 तो रात दे 12, वो बेटैमा हो जाएगा। क्योंकि 12 बजे खाण का टाइम नहीं हुंदा, सौण का टाइम हुंदा। इसलिए वधिया सैटिंग हुंदी सवेर दे 6 तो शाम दे 6। क्योंकि गुरुआं रहबरां ने भी कहा कि सूरज डुब्बण तो पहला पहला भोजन खा लै, ये तेरी सेहत वास्ते अच्छा है। पर अज बंदा की करदा है, रोटी खांदा आ, काम तो 9 बजे आंदा, रोटी खांदा ते नाल ही टीवी देखदा, उत्थे सौ जांदा, पचण दा मौका मिलदा ही नहीं है भोजन। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखना है। असीं हेल्थ का ख्याल इदां ही रख सकते जदों कुछ नियम असीं अपने जीवन च समझ के उन्हां ते चलांगे। ये बहुत बड़ा राज सी जिहड़ा तुहानूं दस दिता। हुण दसो किहड़ा किहड़ा अमल करेगा। जिहनूं नहीं भी शुगर, मैनूं तां है नहीं, पहलां मैनूं शुगर हो लैण दिओ, नहीं जे नहीं है तां भी अजमाइए ताकि सानूं कदी ये प्रॉब्लम आवे ही ना। क्योंकि समझदार उही हुंदे ने पहले ही लै, जिन्हां नूं शुगर है वो करन, जिन्हां नूं बीपी है वो करन, सानूं शुगर नहीं तो जो मर्जी खाइए। तो भाई फिर होण दा इंतजार करना, तो जे इदां दी हालत रहे तो जल्दी हो भी जानी है। तो फिर बाद चों पछताण नालों, बाद चों काम करन नालों चंगा ना अज ही असीं तैयारी कर लईए। क्योंकि जिद्दां पहले ही दस्सिया, समझदार बंदा देखदा अगे अग है तो पहले ही अपने पैरां 'च इन्नी मजबूत जुत्ती पा लेगा, या इदां दा कोई साधन कर लेगा कि अग दा असर मेरे जीवन ते, मेरे पैरां ते ना होवे। जे पता है कि जीवन 'च बीमारियां, तकलीफां, दुख है, जिद्दां बंदा कहंदा बड़ियां दुख है कि नहीं। हुणे सारिਆਂ ਨੂੰ पता ना शुगर है, बीपी है, या होर कई बीमारियां है, कैंसर है, कई तकलीफां है। हुण होवे उस तो बाद पछता के काम करने नालों चंगा असीं पहले ही इदां दा इंतजाम कर लईए। सानूं पता ये चीज़ां है तो ये चीज़ां दा असर साडे जीवन ते ना होवे, असीं पहले ही इदां दी तैयारी अज कर लईए। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि समझदार बंदा बरसात पैण तो पहले ही घर दी छत नूं पक्का कर लेंदा है कि जे मींह पवे भी तो मैं भिजा ना। तो जिहड़ा कहेगा कोई नहीं हाले दीवारां ही रहण दिओ, जदों मींह आएगा छत उदों पा लवांगे, लैंटर उदों पा लवांगे, वो समझदारी है। जवाब दिओ, समझदारी उहदे च कि दीवारां तां खड़ियां कर लियां, लैंटर उदों पाना जदों मींह आएगा, क्योंकि हाले मींह है नहीं तो लैंटर पाने की की लोड़ है। तो समझदार बंदा कहेगा भाई हुणे ही पा लै, जदों बरसात आ गई मौका नहीं मिलना, फिर हुणे ही टाइम है, लैंटर पा लै, छत पा लै, ताकि बारिश आवे तो तेते उहदा असर ना होवे। इसी तरह तुहानूं कहांगे कि जे अज तुसीं फिट हो, तंदुरुस्त हो तो बहुत अच्छी गल है। अज ही अपनी सिर ते वो नियम दी छत बना लो ताकि दुखां परेशानियां दी बरसात तो सदा बचे रहिए। जे पहला बीमारी लगे फिर सोचिए हल करना, तो फिर तो टाइम हथों निकल जाता। पर फिक्र ना करो, जे हुण निकल चुका तो डरना नहीं है, हुण इहदा हल करना है। जिन्हां दा निकल चुका हल करना है, जिन्हां को है उन्होंने इदां दा जीवन दा नियम बनाना है कि सानू ये बीमारी दा सामना कदी करना ना पवे। तैयार हो ना तुसी? क्योंकि विजेता हर तरह की मुश्किल नाल लड़न नूं, हुण जे रास्ते च किसी किस्म की मुश्किल आवे, रास्ते च किसी किस्म की परेशानी आवे, रास्ते च किसी किस्म की रुकावट आवे तो डरना नहीं है।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਐ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਘਾਟੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡੀਸਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀਸਨ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਵਾਨ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਡੀਸਨ। ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਫੈਕਟਰੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਬਚਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। 1 ਰੁਪਿਆ, 2 ਰੁਪਏ, ਲੱਖ, 10 ਲੱਖ, ਕਰੋੜ। ਇੱਕ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਦੀ, ਇਹ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੇਜਦਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕੇ, ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਤੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦਾ, 15 ਲੱਖ, 20 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸੋਚੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਵਿਜੇਤਾ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਬਣਿਓ। ਕੀ ਨਾ ਬਣਿਓ? ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਬਣਿਓ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਬਣਿਓ? ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉੜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੰਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉੜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੇੜ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਬਿੱਲੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਬਚ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ, ਯਕੀਨ ਰੂਪੀ ਪੰਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਰੂਪੀ ਪੰਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਰੂਪੀ ਮੁਸੀਬਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਖਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਬਾਜ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਬਾਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਬਾਜ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਜ ਦਾ ਗੁਣ? ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਜ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਬਾਜ ਜਦ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਲਸ਼ਕਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਲਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਥੱਲੇ ਬਚ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਾਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਜ ਕਦੀ ਵੀ ਪੇੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਬਾਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਬਾਜ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਜ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਦਲ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦਾ, ਉੱਪਰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਊਡ ਬਾਦਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੋ। ਜਿਹਦਾ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਸ਼ਾਵਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਵਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਜਾਵੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਬਾਜ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪੰਛੀ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੰਛੀ ਡਰ ਕੇ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਤਿਆਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਜ਼ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੈਰਦਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਤੂਫਾਨ, ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀਆਂ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਪੇੜ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੰਖ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬਸ ਉੜੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ? ਉਹਨੇ ਬਸ ਪੰਖ ਫੈਲਾਇਆ, ਹਵਾ 'ਚ ਤੈਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹਵਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੰਖ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲਵੇ। ਬਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ, ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ 'ਚ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਲਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਟਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ weight ਵਧਾਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਜਿਹਨਾਂ ਘਟਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ ਗਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੁਰੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ, ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਗਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਗਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਸੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਯੁਕਤੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਯੁਕਤੀ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕੀਏ,
ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਸੀ ਯੁਕਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਢੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ, ਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁਕਤੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ? ਸਿਕੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ, ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਅੰਬ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਨੋਹਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਬਾਰ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਅੰਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਇੰਨੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਦੱਸੋ, ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ। ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ 7-7, 10-10, 20-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਫੇਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਉੱਤਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਛਾ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ। ਹੁਣ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਠਗੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੈਠਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਾ ਕੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸਫਲਤਾ ਇਹ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੀ ਰਾਜਾ ਬਣੋ। ਔਰ ਅਸਲੀ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ। ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਈਏ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਈਏ, ਇਦਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ 3:45 ਹੋਵੇ ਹੈ, 1.25 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੁਕਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਐਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਦਾ ਪਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਖੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ
ਔਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸਲੀ ਕੁਰਸੀ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਬੜੀ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ। ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਉਠਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨਾ। ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ BP ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ, ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾਵਾਂ? ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂ? ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂ? ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗਿਓਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਹੱਥ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਇਹੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਜੋ ਬੜੇ ਬੋਲਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਕਰੋ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਵਿਤਰੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਿਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਕਹਾਂ ਤੈਨੂੰ? ਦੱਸੋ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਬੁਲਾਓ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਫੜਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ,
ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਓਏ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ, ਤੇਰਾ ਪੇ ਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਸਿਖਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਐ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਟਾਈ ਬੰਨਣੀ ਆਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਆਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈ ਬੰਨਣੀ? ਗੱਲ 'ਚ ਚਲੋ ਬੂਟ ਦੇ ਤਸਮੇ ਬੰਨਣੇ ਆਂਦੇ ਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੂਟ ਦੇ ਤਸਮੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੇ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਫੜਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤਸਮੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਟਾਈ ਬੰਨਣੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਸਮਾ ਬੰਨਣਾ ਸਿਖਾਣਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਦਾਂ, ਇੱਕ ਫੜ ਇਦਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਗਾ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਗੱਠ ਬੰਨ, ਇਦਾਂ ਕਰ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਸਮਾ ਫੜ ਲਾ, ਆ ਦੂਜਾ ਫੜ ਲਾ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਗਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਆਏਗੀ ਸਮਝ, ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਅੱਛੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਆਪ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਆਪ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਮਾਈਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਫੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੀਰੀਅਸ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਈ ਬੜਾ ਖੁੰਖਾਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਹੈ, ਜਰਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁੰਖਾਰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਬਦਸੂਰਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫੜਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮਦਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਹ 3 ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ? ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੋਲ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੱਸ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਦੱਸ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ, ਪਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਆਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਕਹੇਗੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਤੀ ਕਹੇਗਾ ਆਹ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬਾਪ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ, ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਕਵੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੁਣ
ਜੇ ਪਤੀ ਕਵੇ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਾ, ਪਤੀ ਕਵੇ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ, ਵੀ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਆਪ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਈਟ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਰਾਈਟ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ फैलता चला जाएगा। क्योंकि चाहे घर है, चाहे बाहर है, चाहे दुकान है, चाहे बिजनेस है, चाहे कॉलेज है, चाहे स्कूल है, हर जगह अगर हर इंसान अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी शुरू कर दे कि मेरियां जिम्मेवारियां की है, मैं उन्होंने सही ढंग नाल पूरियां करना है, तो तुसीं देखोगे अपनी जिम्मेवारियां नूं पूरा करने वाला इंसान हर पासे जितदा चला जाता है। बोलो समझदे हो कि नहीं? अज तो करूंगे कि नहीं? राइट की गल नहीं करनी, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ। सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना, सोना सोना मेरा